जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है और उम्मीद करता हूँ कि आप भी दोस्त जितने भी देखने वाले अहबाब हैं सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जो लोग इतना अपना कीमती टाइम निकाल के हमारी वीडियोज़ को देखते हैं और चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक करते हैं, आपकी मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत थैंक यू। और बहुत से दोस्त जो हैं वो हमें रावलपिंडी से, गुजरात से, साहिवाल से, पाकपतन से, मंडी बावलदीन से, गुजरात से, इस्लामाबाद से और जनाब कराची से, गिलगित बल्तिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, पेशावर से और जनाब दुबई से, सऊदी अरेबिया से और पता नहीं कहाँ कहाँ से, गुजरांवाला से, अफजलाबाद से, सुखे की मंडी से, शेखपुरा से, जितने भी दोस्त देखते हैं आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप हमें अप्रिशिएट करते हैं। और खुशी होती है कि आप लोग जब कमेंट सेक्शन में आके तो बताते हैं कि भाई मैं फ़लाँ जगह से देख रहा हूँ, मैं फ़लाँ जगह से देख रहा हूँ, तो अपनी राय का इज़हार करते हैं। तो यकीन करें तब जो है ना वो अच्छा, मुझे दो टाइम खुशी होती है ना। एक तब खुशी होती है कि जब आप लोग जो है ना वो मुझे, जब मैं बाहर निकलता हूँ ना तो लोग कहते हैं कि यार हाफ़ साहब आप वो ही है ना, मतलब कि जो वीडियोस बनाते हैं, तो तब मुझे बहुत खुशी होती है कि यार शुक्र है लोग जो है ना वो मुझे जानते हैं। मतलब कि हर बंदा कहता हो यार भाई तुम ही हो ना जिन्हें वीडियो बनाते हो, जिन्हें अपना चैनल है। उस तो बाद दूसरा ये होता है कि जब भी कोई बंदा कमेंट करता है ना और वो अपने प्यार का इज़हार करता है, कहता है कि जनाब आप वीडियो बहुत अच्छी बनाते हैं, उनका भी शुक्रिया। और असबे रवायत हम जो है ना वो अपना नेक्स्ट सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में आ गए हैं और मेरे साथ हैं कुर्बान भाई। कुर्बान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आफत जी? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हूँ। कुर्बान भाई आप सुनाएं, घर में सब खैरियत है? हाँ शुक्र अल्लाह पाजी, गल हुई सारे सही ने। चलो ठीक है, अल्लाह करे सब ठीक रहे। कुर्बान भाई कह रहे थे कि मेरे जितने भी दोस्त हैं ना उन्होंने मेरी वीडियोस वगैरह देखी हैं, ग्रुपों में शेयर की हैं, तो अब साहब मैं जो है ना वो बहुत पॉपुलैरिटी मिल गई है मुझे। घर वाले जो है ना, इनके घर वालों ने किसी तरीके से वीडियो देखी है तो वो भी बड़े खुश हो रहे थे कि कुर्बान जो है ना वो मतलब कि इतनी स्टोरी उसने अपनी शुरू की है, या जैसे भी मुझे आज बता रहे थे। तो बाकी चलें इनकी स्टोरी में आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है वो हम पहुँच गए थे कि आप किसी शायद एजेंट के घर चले गए थे, सेफ पे बॉर्डर पे कहीं, तो वहाँ से आगे शुरू करते हैं। हाँ जी जी, असी अपने सां बार्डर ते। अच्छा तो हाफत जी जिसो ही उथे अही दालबदीन गाइस, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ दालबदीन ਅੱਗੇ ਟੁਰੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ईरान ਦੀ ਸੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ईरान ਤੋਂ ਤਹਿਰਾਨ ਪੜ ਗਏ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿਰਾਨ ਸੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਫਤ ਜੀ ਤਹਿਰਾਨ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਹਿਰਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਤਹਿਰਾਨ ਹਾਫਤ ਜੀ ਪੀਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤਹਿਰਾਨ ਹੀ ਪੜੇ ਸਾਂ। ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ। ਤਹਿਰਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਰ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੋ? ਹਾਫਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਤਹਿਰਾਨ ਸਾਈ ਰਾਡਾ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ? ਉਹ ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਸ ਰਾਤ ਤਹਿਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਮ ਚੌਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਮ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਬੰਮ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 3-4 ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਆ ਫਜੋ ਸੀਨ ਅੱਗੇ ਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਇਸ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾਕਿਲ ਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਮੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਚੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਵਾਉਣਾ, ਇੱਕ 10,000 ਤੁਮਨ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਲੱਖ ਤੁਮਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਲੋ ਤੁਮਨ ਦੇ ਖਾਧੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਕਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਸ਼ਨੀ ਖਾਧੀ, ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਘਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਸਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀਏ, ਘਰ ਦੱਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਆ ਫੱਜੀ ਫਿਰ ਨਾਕ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਜੀ, ਕੋਈ ਸਿੰਮਾ ਗਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਹ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਵੜ ਖੱਪੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹਾਫਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਪਈ, ਸਵੇਰੇ ਹਾਫਾ ਜੀ 5 ਡਾਲੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਿਣੇ ਨੇ, 15 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਡਾਲੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਨਾਗਲੀ ਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਖਰੇ ਹੋ। ਲੋ ਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਇੰਝ ਪਾਣੀ ਛਾਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹਾਫਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗਾਇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤਰਪਾਲ ਜੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਪਾਲ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨੈਣੀ ਦੇਣੀ, ਮੋਹਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਰਾਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਨਾਕ ਲਿੱਦਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਹਾਫਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਮਸਲਨ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਦੇਰ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਫਤ ਜੀ। ਤੇ ਗਾਇਜ਼
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਲਾਉਂਦੇ ਗਏ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕੇ ਸਹੀ ਗਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਪਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਥੱਲੇ ਧੋਣਾ ਕਰਕੇ ਬੋ ਕਿ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਂਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਫਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਫਸਾਤੀ ਸੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਪੈਟਰੋਲ ਜਨਾ ਗੱਡੀ ਗਈ ਫਸ। ਅੱਛਾ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਸੀ ਬੁਖਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਫਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਝੱਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਾਫਾ ਜੀ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜੈਕਟ ਬੰਨੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੈਕਟ ਵੀ ਖੋਲੀ। ਗਾਇਜ਼ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੈਕਟ ਵੀ ਖੋਲੀ ਕਿ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਆਦਲਾਂ ਦਾ ਦੇ ਐਵੇਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੈਕਟ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਵਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਗਈ ਫਸ। ਕੋਈ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਸੀ ਬੁਖਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਲਾ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ 3 ਘੰਟੇ ਟੁਰੀ ਗਾਇਜ਼ ਉੱਥੇ 3 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਚਿੱਕੜ ਜਾ ਫਸ ਗਈ, ਫਿਰ ਚਿੱਕੜ ਜੋ ਗੱਡੀ ਕਢਾਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 15-20 ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਲਾ ਉਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਡਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆਏ ਤਹਿਰਾਨ ਤੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ। ਗਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਭੱਜ ਅੱਗੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਡਿੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਛੂਣ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜੀ ਡਿੱਕੀ ਨਾ ਵਾੜੇ। ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਚਲੋ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾੜੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਾਲਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਲੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਾਵਾਂਗਾ, ਲੱਖ ਤੂੰ ਮਨ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਚਲੋ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫੱਜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ 210 5 ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਾਫੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਪੁੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੰਟਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਫੇਰ ਲਾਇਆ। ਗਾਇਜ਼ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਥੋਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਫਰ ਜੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਸਲ ਤੁਰਕੀ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹਫਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਲੀਲ ਹੋ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਖੰਜੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫਾ ਜੀ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਖੰਜੂਰਾਂ ਸਨ, ਖੰਜੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਲਾ ਸੀ ਗਾਇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਡਾਲਾ ਨਹੀਂ ਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮਸਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਜੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਤਹਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਫਰ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਮਗਲਾ ਫੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਜਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਟੋਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੀ ਬੰਬ ਚੌਂਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਫਰ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਡੇ ਸੋ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਪਾ ਕਰਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਲਓ। ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਡਾਲਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਗਾਇਜ਼ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਇੱਕ ਐਡਾ ਕੋ ਟਿਫਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਮੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਧੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਨਾ। ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਫਿਰ ਨਾ ਗਿਆ ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਛੱਡਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਗਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਡਿੱਕੀ 'ਚ ਵੜ ਤੂੰ ਨਿੱਕਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਤੂੰ ਡਿੱਕੀ 'ਚ ਵੜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਈ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਚੱਲੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਡਿੱਕੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿੱਕੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹਾਫਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਡਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਜ਼ 5 ਬੰਦੇ, 3 ਇੰਝ ਬੰਦੇ ਆ
ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਜ 5 ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਗੁੱਟਣਾ ਟੇਕ ਪਾਰੋ ਭਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਗਾਇਸ ਪਾਰੋ ਭਾਰ ਬਹਿ ਸਕੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜਕਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜਾ ਛੱਡਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੇਰਾ ਅੱਗੇ ਸੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਗਤਿਆ ਉੱਥੇ ਗਾਈ ਰਾਜ ਲੁੱਟ ਮੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਬੜੇ ਵਾਮ ਲੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ 40,000 ਤੁਮਨ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦਈਏ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਟ ਜਾਣ ਨੇ ਆਖਿਆ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਖਾਈ ਉੱਥੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਝ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆਈ ਹੈ ਡਬਲ ਟੈਪ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੰਜ ਥੱਲੇ ਬੈਗ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਗ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿ ਇੰਝ ਲੰਮੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੰਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕੁਖੜੀਆਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੰਝ ਆਫਾ ਜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਸਲਮਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅੰਡ ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਰ ਮੋਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਜੋ ਬੱਸ ਖੁੱਲੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਉਹ ਚਰਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਐਡਾ ਕੁ ਮੰਗੋਆ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਘੁੱਸ ਮੁੱਸ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਚੌਕੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਗਾਇਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 4 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਚਾਰੇ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਏ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ 4 ਸਨ ਕੱਲੀ ਡਿੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਾੜਤਾ ਇੰਝ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਬੰਦਿਆਂ 4 ਅਫਗਾਨੀ ਹਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹਫਾ ਜੀ ਡਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀਏ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਬੱਸ ਗਾਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਡਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ 5 ਬੰਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਡਿੱਕੀ ਵਿੱਚ 5 ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਕ ਦਾ ਡਿੱਕੀ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਖੜਕਾਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਖੜਕਾਈ ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਐ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌਬਤ ਆਉਣੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ 2 ਆਨੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਜੀ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁੱਝੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਕਫੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਦਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਿਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵਜੀ ਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਫੀਅਤ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖੇ ਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਫਿਰ ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜੋ ਫਿਰ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਡਿੱਕੀ ਸਾਹ ਰੁਕੇਗਾ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ ਉਂਝ ਮੈਂ ਡਿੱਕੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿਆ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਰਬੜ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਮਰਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਕਾਈ ਇੱਕ ਬੱਟ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਾਹ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਾਹਤਾ ਫੱਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲੀ ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਲੱਥੇ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮਸਲ ਬਾਰਡਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਧ ਜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਝੱਟ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਮ ਥੱਕੀ ਸੀ ਗਾਇ ਸਾਰੇ ਸੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਪਿੱਛੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗਾਇਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕਲੀਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰਾ ਉਹ ਵਾਮ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਾੜਿਆ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਟੂਰੀ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਦਾ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਟੁਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਮਸਨ ਅੱਗੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਗਾਇਜ਼ 4 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਬੰਦੇ ਬਾਹ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸਰਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੀਨ ਬੜਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀ
ਹਾਫਾ ਜੀ ਉਹ ਜਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਸੀ, ਬੈਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਸੁੱਟ ਛੜਿਆ, ਬੈਗ ਬਚਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ, ਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਵੀ ਸੁੱਟ ਛੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ, ਸ਼ਰਟਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਜੋ ਬਹਰਹਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗਾਇਸ, ਅੱਗੇ ਡਿੱਗੀਆਂ 3 ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਹਾਫਾ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਟੁਰ ਪਈ ਗੱਡੀ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਟੁਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਡਈ ਸੀ ਹਾਫਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਸਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਆ ਗਏ ਸਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਦੇ 5 ਬੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, 4 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਟ ਹਾਫਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਤੇ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਜੰਟ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹਾਫਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਉੱਥੇ ਬਗਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਈਦ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਹਾਫਾ ਜੀ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਡਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਸੀ, ਸੋਹਣੀ ਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਕੁਹਾੜੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਲਓ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਤੇ ਨਾਕਲੇ ਦਾ ਗਾਈਡ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਈਦ ਅੱਗੇ ਕੁਹਾੜੀ ਪਈ, ਬੜੇ ਨਾ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਘੁਮੋ ਕੇ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਸਲਨ ਸੜਕਾਂ ਪਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਪੁਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਈਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਨਿਕਲਣਾ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਗਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 4 ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਿਰਫ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਹਾਫਾ ਜੀ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੈਂਜ ਭਾਇਆ ਫਰੈਂਡ ਤੇ ਭਾਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਰੋਂ ਪੈਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਏਡੇ ਮਾੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਗਾਈਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹਾਫਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਹ ਕੇ ਲੱਤ ਐਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕਦੀ ਇੰਝ ਕਰ ਕਦੀ ਇੰਝ ਕਰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੜੋਲੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜ ਤੇ ਨਾੜ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਨਾੜ ਵੀ ਚੜੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਈ ਓਲਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲੱਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਦਰਦ ਸਹੀ ਜੋ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹਾਫਾ ਜੀ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਟੁਰ ਪਈ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨ ਦੀ ਸੇਫ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਜੈਨ ਦੀ ਸੇਫ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਾਈਜ਼ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਇੰਝ ਪਏ ਜਿਵੇਂ 3 ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ 3 ਨੂੰ ਗੇਟ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਏ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਜਤਾਈ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਵੇਖੇ 4 ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰਾਮਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਂਡੇ ਛਾਂਡੇ ਖਵਾਏ, 1-2 ਦਿਨ ਰਹੇ ਗਾਈਜ਼, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲਾਬਾ ਕੋਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿ ਕੋਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿ ਕੋਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦਸਤਾਨੇ ਟੋਪੀਆਂ ਛੋਪੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲਈ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੁਫਤ ਤਾਂ ਹਿੱਗੇ ਭਾਲਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਮ ਕੋਈ ਵਿਜੇ ਤੇ ਆਈਏ, ਕੋਈ ਇੰਝ ਆਈ, ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਏਟਰੀਆ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤਫਸੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਆ ਫਜੀ ਫਿਰ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਾਈਜ਼, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਇੱਕ 1.5 ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਏਜੰਟ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਆ ਫਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਡਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਟੈਪ ਆਇਆ ਡਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਡਾਲਾ ਟੈਪ ਆਇਆ? ਡਾਲਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਾਇਆ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ 25-30 ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਪੂਰੇ ਆ ਗਏ ਸਾਂ। ਉਹੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਬਰਫ ਬੜੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ, ਉੱਥੇ ਗਾਈਜ਼ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਟੁਰ ਗਏ। ਜੋ ਗੱਡੀ ਨੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਚੱਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਈਜ਼ ਪਹਾੜ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਐਂ ਲੱਥ ਗਏ, ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਐਂ ਲੱਥ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਐਂ ਲੱਥ ਗਏ। ਚਸ਼ਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿੜ ਕੇ ਰਿੜ ਕੇ ਲੱਥਦੇ, ਉਹ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਹੈ ਸਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਤੇ ਨਗਦਾ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੰਗੇ ਚੌਂਕੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਚੌਂਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲੱਥੇ ਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਿੱਚ ਵਾਮ ਕੋ ਡਿੱਗੀ। ਐਡਾ ਚਸ਼ਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਰਫ਼ ਖੁੜ ਕੇ ਕਾਫ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਮ ਡਿੱਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਦੇ ਕੇਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ टैंकी दे विच। चले नाजरीन, ये कुर्बान की जो है ना वो दास्तान आप सुन रहे हैं, एक मतलब कि बहुत ही ख़तरनाक आप इसको कह सकते हैं, या दिल को दहला देने वाली है कि किस तरह बंदा अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाता है, और जब वो निकलता है ये गलती करके तो रास्ते में कौन कौन सी मुश्किलात होती हैं, किन किन मराहल से गुजर के बंदा जो है वो अपना सफ़र तय करता है। और रास्ते में मरते क्यों लोग, कोई दम घुटने से मर जाता है, कोई जो है ना वो पानी की वजह से मर जाता है, कोई थक के मर जाता है, कोई बेचारा अक के मर जाता है, कोई गोली से मर जाता है। बस ये सफ़र ऐसा ही है। तो इसको मज़ीद इसमें इंटरेस्टिंग जो है वो इंशाल्लाह आपको आएगी और सुनने में आपका दिल लगा रहेगा। तो जिन दोस्तों ने हमें आखिर तक देखा बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका। इंशाल्लाह मैं वजी एक अपने नवे प्रोग्राम साडा वेंदे उन्होंने अगे एक गुजारिश है कि तुसीं साडा चैनल सबसक्राइब कर लो, क्योंकि पुराने सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि इसे सबसक्राइब किया है। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ पे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एक गुजारिश है कि साडा चैनल सबसक्राइब करें ताकि आने वाली ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो हमारे लेटेस्ट पहुँच सके। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और बराबर हमें दें इजाज़त, हम मिलेंगे आपको नए एपिसोड में, और इस वक्त हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।